नमस्कार। कार-बार प्रोग्राम के नाल जुड़े साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। असी हर बार कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आने जिहदे नाल साडे दर्शकों को कोई ना कोई फायदा जरूर होवे ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आले दुआले कई बारी बदलाव होंदे ने या होर भी कई तरह दी समस्यावां हुंदियां ने उन्हां दा हल दस्सण दी कोशिश करदे हां। दोस्तों, समाज जिहड़ा साडा है बहुत तेज़ी दे नाल बदल रहा है, बहुत ही तेज़ी दे नाल अगे वध रहा है। हर दूजा इंसान जिहड़ा है वो पैसे की दौड़ दे पिछे लगा है। हर कोई किसी न किसी तरह पैसा ही कमाना चाहता है, फिर वो पैसा भावें किसी भी तरह क्यों ना कमाइए। तो ये वास्ते कई बारी साडियां जड़ियाँ रिवायती मुल ने, साडियां मॉरल वैल्यूज़, साडे संस्कार, उन्होंने असीं कई बारी पिछे छड़ जाने आ। जी हाँ, मेरा मतलब आज के टॉपिक नाल है साडे मॉरल वैल्यूज़, साडी रिवायती मुल, साडियां कदरां कीमतां बहुत हद तक जड़ियां ने बदल चुकियां ने। इसे विषय ते अज असी गलबात करांगे ते साडे नाल ने अज ईरादीप कौर जी, जिन्हां ने इस टॉपिक ते साडे नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा ईरादीप जी। प्यार भरी सत श्री अकाल अज ते दूरदर्शन पंजाबी के दर्शकों नूं। ते असी जिथे की गल करनी है साडी रिवायती मुल्लां दी, साडी कदरां कीमतां दी, साडे जिहड़े नैतिक मुल ने उन्हां दे विच बहुत सारा बदलाव तो है ही है। तो सब तो पहले तुसीं सानूं ये दसो कि साडी ये रिवायती मुल है कि किन्हां नूं असीं कहने आ मॉरल वैल्यूज़। हाँ जी, ये नैतिक मुल, रिवायती मुल जिहड़े ने ये साडे आपसी प्यार, सांझ, संस्कार, अपना आचार व्यवहार, एक दूजे प्रति मोह प्यार, वो जिहड़ा है उसदी कदरां कीमतां ते रिवायती मुल आखदे आ। ये ते जिहड़े नैतिक मुल ने ये साडे पिछों चले जिहड़े संस्कार है वो भी साडे नाल जुड़े होण, साडा किस तरह एक दूजे नाल अदब सत्कार, एक दूजे नाल प्यार दी सांझ वो किस तरह दी है, वड्डियां प्रति साडा जिहड़ा वतीरा वो किस तरह का है, साडे घर परिवार दा आपस दे विच किन्नी सांझ है, एक भैन भरा प्रति आपस दे विच किन्ना प्यार है, निग है, वो सब नैतिक कदरां कीमतां यानी कहना मतलब कि अच्छियां आदतां, आपस दे विच प्यार, एक दूजे दा ध्यान रखना, ये सारियां साडियां मॉरल वैल्यूज़ ने कि जिहड़ियां कि अजकल सानूं बहुत घट दिखदियां ने, जो मैनूं लगदा है। ते असी इस ते भी गल करांगे कि ये क्यों बदल रही ने, इन्हां दे की कारण ने। पर इस तो पहले तुसीं सानूं ये दसो कि साडे लई इन्हां दी महत्ता किन्नी कुछ है, किन्नी कुछ जरूरत है साडी लाइफ दे विच। चंगा आचरण, चंगियां आदतां, ये जिहड़ा सफ़र है ये रूहानी सफ़र तक सानू लैके जांदा है। तो ये रब ने भी सानू जिहड़ा मोक्ष का रस्ता साडे लई खोलिया है, तो जिन्हों स्वर्ग नरक की परिभाषा च भी जानते हाँ, तो असीं चंगियां आदतां दे विरसे दे नाल ही असी इस द्वार दे विच जा सकते हैं। तो चंगियां आदतां ते चंगे कर्म जिहड़े ने धर्म का मार्ग भी दस्सिया, कृष्ण जी ने भी सानू दस्सिया है। तो साडे गुरु साहिबान भी यही कहते हैं कि साडा जिहड़ा आला दुआला विरसा सारा जिहड़ा है ये बहुत जरूरी है। तो ये चंगियां आदतां जिहड़ियां ने ये सानू गुरु माता पिता सानू विरसे दे विचों दिंदे भी ने, ते सानू उन्हां दा अदब सत्कार करना तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए सानू पिछों सानू गुरुकुल की परंपरा भी साडी चलती आई है, जिथे गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो सानू ये पौण पानी पवन हवा सारा कुछ ये साडे गुरु साहिबान भी दसदे ने, बाणी विच भी दसदे हैं। आला दुआला साडा ओहदे नाल भी असीं जुड़े हुए हाँ, अपने परिवार नाल भी जुड़े हुए हाँ, अपने गुआंढ नाल भी जुड़े हुए हाँ। ये साडियां जिहड़ियां सांझां ने यही जिहड़ियां ने कदरां कीमतां दे करके ही ने। जी बिल्कुल, तो इसलिए बहुत जरूरी ने। वैसे भी इरा जी एक जिहड़ा व्यक्ति है ते समाज आपस दे विच पूरक ने, है ना, दोनों एक दूजे दे बिना अधूरे ने। व्यक्ति दे बिना समाज नहीं, तो समाज दे बिना कोई व्यक्ति की जिंदगी नहीं है। तो जे एक व्यक्ति चंगी तरह विचरेगा तो तां ही असीं एक चंगे समाज की सिरजना कर सकांगे। तो वो शुरुआत जिहड़ी है साडी घरों ही हुंदी है। तो जरूरत तो यदी बहुत है, बाकी कोई किन्नी कुछ समझदा है नहीं समझदा, ये भी एक अलग जिहड़ा है पॉइंट हो जाता है। चलो असीं अगे वधदे हां अपनी चर्चा वल। ते जिस तरह कि हुणे तुसीं गुरुआं दी गल कीती है ना, तो साडी धरती भी पीरां फकीरां दी धरती है। तो मैनूं लगदा है कि नैतिक मुल्लां दा, रवायती मुल्लां दा आधार भी बहुत एक मायने रखता है। तो यदा आधार की है, सानूं इहदे बारे भी थोड़ा जानना पाओ।
ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਦਰਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਿਖਾਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਈਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਜੈਸਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ, ਦਾਦੀ, ਦਾਦਾ ਇੱਕੋ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭੌਤਿਕਵਾਦਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਨੇ। ਜੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਮਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਭੂਆ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਤੇ ਖਲੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਧਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਜਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਈਰਾਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਈਰਾਦੀਪ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣੀ, ਇਹ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 97 98 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, 2000 ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਖੁਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵੀ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, if you know English then you will be okay, then you will be called as smart। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ 15 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਛਾ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੱਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੇਮਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨਿਖਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਗੇਮ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੌਮ ਸੋਇਰ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਲਾਈਏ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਰਾਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।